السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم سے متعلق کیس کا سننا درست نہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کو روک دیا، تحریری فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے لکھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم کے خلاف ایک درخواست دائر کر چکے ہیں، اس لیے ان کا مقدمہ سننا مناسب نہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نامعلوم نمبر سے موصول دستاویزات کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ترقیاتی فنڈز از خود نوٹس کیس نمٹا دیا گیا۔ پاکستان پر سرحد پار سے پھر دہشت گردی، افغانستان سے داغے گئے 5 راکٹ حملوں میں باجوڑ کا 5 سالہ بچہ شہید، حملے میں ایک بچی سمیت 7 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مسلح افواج ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ہر خطرے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا 2 ٹوک موقف، دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی ایجنسیز کی قربانیوں کو خراج تحسین، کشمیریوں کی ہر ممکن حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں منڈی لگانا چاہتی ہے، ضمیر بیچنے سے سیاستدان کا کردار کیا رہ جائے گا؟ وزیر اعظم کا نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو، بولے خفیہ بیلٹنگ کا فائدہ ہمیشہ حکومت کو ہوتا ہے، اپوزیشن کو این آر او تو کسی صورت نہیں دیں گے، پی ڈی ایم چوری بچاؤ موومنٹ قرار۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر اشوک کمار اور ای این پی کی سینیٹر ستارہ ایاز نے اپنی نشستوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں سینیٹرز آئندہ انتخابات کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی حکومت اور سرکاری ملازمین کے مذاکرات کامیاب، حکومت کا 1 سے 19 گریڈ کے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا اعلان، یونینز نے معاہدے پر دستخط کر دیے، گرفتار مظاہرین رہا، صوبوں کو بھی ملازمین کی 25% تنخواہ بڑھانے کی ہدایت۔ حکومت کا پی ٹی آئی اراکین کی خرید و فروخت کی ویڈیو کی تحقیقات کا فیصلہ، شہزاد اکبر، فواد چودھری اور شیریں مزاری پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، ملوث افراد کے خلاف کیسز نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے پر بھی غور ہوگا۔ اور پاک بحریہ کا کثیر الملکی بحری مشق، امن کا خصوصی نغمہ جاری، انگریزی اور اردو میں جاری نغمے میں امن پسند ممالک کو متحد ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے نالہ لئی منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبے پر تخمینہ لاگت 75 ارب روپے آئے گی، جو 2 سال میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت نالہ لئی کے دونوں اطراف ایکسپریس وے تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، نالہ لئی منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے اور اس میں پیش رفت پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ منصوبے کے تحت نالہ لئی کے دونوں اطراف ایکسپریس وے تعمیر کی جائے گی، جس پر 75 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ منصوبہ 2 سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ سرکاری زمین پر 2 مال بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے منصوبے پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے ساتھ ساتھ متعلقہ علاقے کی زوننگ اور اس حوالے سے بائی لاز میں تبدیلی کا عمل بھی چند ہفتوں میں مکمل کیا جائے، تاکہ ایکسپریس وے کے دونوں اطراف کثیر المنزلہ اور کمرشل مارکیٹیں تعمیر ہو سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ راولپنڈی کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ نالہ لئی منصوبہ راولپنڈی شہر کی ٹرانسفارمیشن میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھل اور سبزی منڈیوں کے قیام کے متعلق قوانین اور طریقہ کار کو آسان بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے انتظامیہ کو اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फल और सब्जी मंडियों की तादाद और गंदम से आटे की पैदावार में इजाफे के हवाले से इजलास में वफाकी और सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज समेत सीनियर अफसरों ने शिरकत की। इजलास में गंदम से आटे की पैदावार में इजाफे के लिए फ्लोर मिलों में पिसाई का तनासुब 80-20 करने का उसूली फैसला किया गया। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी, तरसील और जखीरे के ज़िमन में इंतजामी अखराजात में भी कमी लाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना को इस हवाले से एक हफ्ते में मनसूबा पेश करने की हिदायत की गई। इजलास में फल और सब्जी मंडियों के क़याम में निजी शोबे को शामिल करने और पंजाब में मंडियों के क़याम से मुताल्लिक़ा क़वानीन में नज़रसानी का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने मंडियों के क़याम के हवाले से क़वानीन और तरीक़ाकार को आसान बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि इंतज़ामिया अशियाए ज़रूरिया के मुकर्रर करदा नर्ख नामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की कि गफलत के मुर्तकब अफसरों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अफसरों को गरीबों की तकालीफ का एहसास करना होगा। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशस्तों के लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 3 मार्च को होगी। नामजद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी होगी। 15 से 16 फरवरी तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 से 16 फरवरी को रिटर्निंग अफसरों के दफातर में होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद किए जाने के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील 18 फरवरी तक की जा सकती है। अपीलों को निपटाने की आखिरी तारीख 20 फरवरी जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 22 फरवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा हतमी फहरिस्त 23 फरवरी को आवेजा की जाएगी। पोलिंग से एक रोज कबल यानी 2 मार्च दिन 12 बजे तक कोई भी उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चारों सूबाई असम्बलियां और पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल होगा। 48 नशस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के ऐवानों को पोलिंग स्टेशन का दर्जा देने के लिए मुताल्लिका असम्बलियां तहरीक के जरिए मंजूरी देंगी। सियासी जमातों के उम्मीदवारों को नामजदगी फॉर्म के साथ पार्टी टिकट मुंसलिक करना लाजमी होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरों का तकर्रुर भी कर दिया है। इस्लामाबाद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट जफर इकबाल हुसैन, जबकि पंजाब के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम असरार खान और सिंध के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह और बलूचिस्तान के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद रजाक रिटर्निंग अफसर होंगे। और ख़बर यह है कि हुकूमत ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम कर लिए। ग्रेड 1 ता 19 के मुलाजमीन को तनख्वाहों के साथ 25% आर्जी अलाउंस देने का ऐलान कर दिया। ग्रेड 20 ता ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा आइंदा बजट में किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कामयाब मुज़ाकरात के बाद सरकारी वफाकी मुलाजमीन के अलाउंस में इजाफे के मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया है। वज़ारत खजाना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। आज जो ये फैसला हुआ है इसकी बाकायदा शेख हफीज़ साहब से भी मैंने मुलाकात करके इसकी अप्रूवल ली है, फिनांस सेक्रेटरी साहब से भी, और ख़ुद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चल के गया कि ये हमारे मेहनत कश लोग हैं, ये 1 साल से इस मसले में उलझे हुए हैं। सो 1 से लेके 19 ग्रेड तक इनको 25% का ये जो अलाउंस है ये दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुलाजमीन की रिहाई और दर्ज मुकदमात वापस लेने का ऐलान किया। कहा कि मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज करने पर माजरत ख्वाह है। सब कानूनी कार्रवाइयों को खत्म करते हैं। तमाम लोगों को बतौर मजदूरों के खिलाफ जितने पर्चे कटे हैं और जो रेडियो के भी कोई मुलाजमीन पकड़े गए हैं सबको मैं रहा करने का ऐलान करता हूँ। FIR को भी वापस लेने का ऐलान करता हूँ। वज़ीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ वर्कर्स के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे का फैसला मुतल्लिका हुकूमतें करेंगी। जो सूबाई यहाँ पर तंजीमें हैं उनकी भी डिमांड्स है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने दोनों चीफ मिनिस्टर से बात की, मैं वहाँ मौजूद था। उनको उन्होंने खुद डायरेक्शन दी है कि ये आपका मसला है, इनको इधर नहीं आना चाहिए और वापस जाके इनसे बैठें और जो फैसले हम करेंगे आप भी इनके साथ मिलकर फैसले कर लें। हुकूमती ऐलान के बाद डी चौक और एक्सप्रेस चौक में मौजूद मुलाजमीन ने खुशी से रक्स शुरू कर दिया। बाद में मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ आफ्ताब चौधरी, इस्लामाबाद। अब तक अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का इरादा किया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के सिफारती